ਹੈਲੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ। ਯੂਨਿਟਸ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਕਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮਸ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ। ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਿਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਣਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਿਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਿਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਮਿਣ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਣ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ 5 kg ਲੈਣੀ ਆ, 10 ਕਿਲੋ ਲੈਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈਂਥ ਵੀ ਮਿਣ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੇਅਰ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੱਪੜਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ 1 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, 1 ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਮੀਟਰ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮਸ, 1 ਸੈਕਿੰਡ। ठीक है, इन्हें सारे का मीनिंग है। तो इतों सानू समझ आ रहा है कि कोई भी क्वांटिटी की है, मीटर लगाने दे नाल की बन गई, एक लेंथ बन गई, किलोग्राम लगाने दे नाल की बन गई, किसी चीज़ का भार बन गया, पुंज बन गया। ठीक है, यानी मास बन गया। ठीक है, पिछे सैकेंड्स लगाते तो एक समझ आ रहा है कि एक साडे कोल टाइम है। तो पिछे जो आ लगाया इन्हों असीं की बोलते हैं यूनिट्स। तो यूनिट्स के बिना कोई भी चीज़ की है इनकंप्लीट है, सानू नहीं समझ आ रहा। कल्ला 1 की सी, 1 इज जस्ट अ नंबर, एक सिर्फ नंबर सीगा। कल्ले 1 का कोई मीनिंग नहीं है, पिछे किलोग्राम लगाता, सैकेंड लगाता, या जो भी लगावांगे यूनिट तो उनके नाल सानू पता चलेगा कि वो क्वांटिटी की है, चीज़ की है। तो हुण देखो, हुण तो बहुत साल पहला की सीगा कि जदों लोग किसी चीज़ नूं लैंदे सीगे, मान लो कपड़े की दुकान ते गए, उन्होंने कपड़ा ही लैना है, तो की कहंदे सीगे उन्हां कोल कोई स्पैशल इदां 1 मीटर 2 मीटर नहीं सी। वो की कहंदे सीगे गिट्ठां दे हिसाब नाल लैंदे सी। वो अपना हत्थ यूज़ करदे सी कि सानू 1 गिट्ठ कपड़ा दे दो, सानू 2 गिट्ठ कपड़ा दे दो। तो इहदे नाल की हुंदा सीगा कि किसी दे हत्थ दा साइज़ वड्डा है, किसी दे हत्थ दा साइज़ छोटा है। ते हत्थ दे साइज़ वड्डा या छोटा होण दे नाल की हुंदा सीगा, इस चीज़ 'च फर्क आ जांदा सी कि साडे कोल कपड़ा किसी कोल ज़्यादा चला गया तो किसी कोल घट चला गया। तो इस तरह दी प्रॉब्लम्स नूं देखो कि वड्डी प्रॉब्लम आ कि सानू कि जिन्नी चीज़ चाहिए है उस तो ज़्यादा मिल रही है या घट मिल रही है। असीं जिन्नी चीज़ जरूरत है उहदे तो वध चीज़ लई पैसे दे रहे हैं। मान लो कि सानू इन्नी चीज़ चाहिए है तो असीं किसी ने मिनिया उस चीज़ नूं कि 1 गिट्ठ है, तो किसी दुकान ते जाके असीं की कह रहे हैं कि सानू कपड़ा दे दो, तो ज़्यादा चीज़ दे रहा। तो समा बीतण दे नाल नाल चीज़ां दे विच बदलाव आउंदे रहे। तो इस तरह नाल की बनिया कि जो गिट्ठ वाला सिस्टम सी उहनूं खत्म करके नवा सिस्टम बना लिया गया। हर एक तरह के अलग अलग यूनिट बना ले गए, अलग अलग इकाइयां बना ले गई, जिवें 1 मीटर, किलोग्राम, सैकेंड, इदां अलग अलग तरह दी इकाइयां। हुण आपां की करदे हां, एक टेबल बनाने हां कि जिहड़ियां चीज़ां नूं असीं मिनिया, व्हाट टू मेजर and standard used for measure। ठीक है, आपां किहदी गल कीती आ, लंबाई दी। आपां लेंथ दी गल कीती आ, लेंथ नूं मेजर करदे आ की यूज़ करदे आ, मीटर। ठीक है, आपां टाइम लई की यूज़ करदे आ, सैकेंड्स। किसी चीज़ का भार यानी पुंज मतलब कि किसी चीज़ का पुंज मिलना हुंदा, उहनूं असीं पुंज नूं की कहने आ, मास। पुंज वर्ड का मतलब होंगे मास, तो की है किलोग्राम्स यूज़ करते हैं। बिल्कुल इदा ही होर भी बहुत सारिया इकाइयां, जिदा असी लै लीए एरिया मतलब होंगे खेत्रफल। असी की करते हैं मीटर स्क्वेयर, एरिया का फॉर्मूला लगा के कढ़ लैने आ। लेंथ इंटू लेंथ होंगी है, की हो जाएगा लेंथ का मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वेयर। इदा ही वॉल्यूम मतलब होंगे आयतन, की हो जाएगा मीटर क्यूब। नैक्सट अगर असी स्पीड देखनी हो, स्पीड मतलब होंगी है चाल, की हुंदा है मीटर पर सैकेंड्स देखते हैं असी। ठीक है, तो इस तरह ही जो आ हैगियां चीज़ां जिन्होंने असी मेजर किया जा सकता, जिन्होंने असी मिनते हैं, मेजर किया जा सकता, इन्हां सारियां नूं की कहा जाता, फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है जी, और जो आह इन्हां दियां इकाइयां है, इन्हां नूं असीं की कहने आ, यूनिट्स। इन्हां सारियां नूं की कहा जाता, यूनिट्स। और जो सारियां चीज़ां मिनियां जांदियां इन्हां नूं की कहा जाता, फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिर फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन की है, वो सारियां दियां सारियां क्वांटिटीज़
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਅ ਮਤਲਬ ਨੇਚਰ, ਸੌਰੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਮਤਲਬ ਨੇਚਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੁੰਜ ਮਿਣ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਲ ਮਿਣ ਲਈ, ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮਿਣ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਇਤਨ ਮਿਣ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ 5-6 ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ all quantities in terms of which the law of physics can be expressed, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਂਥ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੀਟਰ, ਮਾਸ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੁੰਜ ਮਿਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮਸ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲਵਿਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕੈਲਵਿਨ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟਸ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਜੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲੈਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਮੀਟਰ। ਸੇਮ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ ਆ, ਬਟ ਜੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲੈਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਲਈ ਮੀਟਰ, ਮਾਸ ਲਈ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਟਾਈਮ ਲਈ ਸੈਕਿੰਡ ਔਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲਈ ਕੈਲਵਿਨ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੀਡ ਲੈਤੀ ਕੀ ਸੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਆ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੀਟਰ, ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਸੈਕਿੰਡ, ਕੈਲਵਿਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਜੋ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਲੈਤਾ, ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨਿਟ। ਅਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੈਂਥ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਆ ਕਾਪੀ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈਂਥ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਟਰ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੇਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਐਕੂਰੇਸੀ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਸਕੇਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਜ਼ਰ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਗੀ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ 0.25 ਮੀਟਰ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ 0.025। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਤੇ ਈਜ਼ਲੀ ਅੰਡਰਸਟੂਡੇਬਲ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੌਂਗ ਸਟਿਕ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਥ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਤਾਰ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਲੰਬਾਈ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਸਕੇਲ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਸਕੇਲ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਉਹ ਜੋ ਮੀਟਰ ਸਕੇਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆ ਜੋ ਮੀਟਰ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਆਹੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਲੈ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਆ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਤਾਰ ਡਰਾ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਮੀਟਰ ਸਕੇਲ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਏਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 2 ਵਾਰ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 2.5 ਟਾਈਮਸ ਆ ਗਿਆ, ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਲੈਂਥ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ 2 ਵਾਰ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ 2 ਮੀਟਰ। 2 ਵਾਰ ਤਾਂ 2 ਟਾਈਮਸ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ 2 ਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮਸ that unit is contained in physical quantity।
ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਆਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਇਆ, 2 ਵਾਰ ਆਇਆ, 3 ਵਾਰ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 5 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਮੀਟਰ ਰੋਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਵਾਰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੀਨਸ 5 ਵਾਰ ਮੀਟਰ ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 5 ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਆ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਲੈਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਲੈਂਥ, ਮਾਸ, ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਮੀਟਰ, ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਟਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੇਸਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੈਂਥ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਯੂਨਿਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ, ਵੋਲਿਊਮ, ਸਪੀਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ, ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ, ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਲੈਂਥ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਨਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਲੈਂਥ। ਵੋਲਿਊਮ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਲੈਂਥ। ਤੇ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ, ਯਾਨੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੈਂਥ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡਰਾਈਵਡ ਯੂਨਿਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਖੁਦ, ਡਰਾਈਵਡ ਯੂਨਿਟਸ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਰਾਈਵਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਔਰ ਡਰਾਈਵਡ ਯੂਨਿਟ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਮੀਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਟ ਡਰਾਈਵਡ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਦ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਯੂਨਿਟਸ ਵਿਚ ਕੈਨ ਨਾਈਦਰ ਬੀ ਡਰਾਈਵਡ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਮੀਨਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਰੋਮ ਵਨ ਅਨਦਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ, ਨੋਰ ਕੈਨ ਦੇ ਬੀ ਫਰਦਰ ਰਿਜ਼ੋਲਵਡ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੈਂਥ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਂਥ, ਮਾਸ, ਟਾਈਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੈਂਥ ਦੇ ਮੀਟਰ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡਸ ਤੇ ਮਾਸ ਦੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਡਰਾਈਵਡ ਯੂਨਿਟਸ, the units of such physical quantities which can be expressed in terms of fundamental unit, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ fundamental unit ਵਿੱਚ express ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। fundamental unit ਕਿਹੜੇ, mass, length and time, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, derived units। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਏਰੀਆ, ਵੋਲਿਊਮ। ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਲੈਂਥ, L ਸਕੁਅਰ, ਯਾਨੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੋਲਿਊਮ L ਕਿਊਬ ਹੁੰਦਾ, ਵੋਲਿਊਮ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਇਤਨ, ਏਰੀਆ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਠੀਕ ਹੈ। L ਕਿਊਬ ਮਤਲਬ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। ਨੈਕਸਟ ਸਪੀਡ, ਡੈਂਸਿਟੀ। ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੀਟਰ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ, ਯਾਨੀ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹਦੇ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਣਤਾ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਸ ਓਵਰ ਵੋਲਿਊਮ। ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਪੁੰਜ ਵਟਾ ਆਇਤਨ। ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ, kg ਪਰ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਆ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਲੈਂਥ, ਮਾਸ ਐਂਡ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਡਰਾਈਵਡ ਯੂਨਿਟ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਡ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।